Equip him with the wisdom and knowledge. Whatever you want to speak to us, O Lord, make him as a bridge between you and us, Father. Speak to us, O Lord. Draw us closer in your presence, O Father. Let the word, Father, indulge in us, Father, so that we can increase, we can manifest your kingdom in our lives and other lives as well, as we are going out to do the ministry or prophesize, Father, in this world, O Lord. Guide us, Father. Give us the wisdom and knowledge, Father, to proclaim your word of truth, O Master. Thank you, Father. Thank you. I declare your holy name over all loneliness, over all diseases, Father, over all fear, anger, anxiety, depression right now, Father, because we know your name is high, great, your name is healing, your name is life, oh Lord. Thank you, Father. What a privilege you have given to us, Father, to call you as Abba Father. Thank you, Lord Jesus. We believe, Father, as we could feel your presence right now here, Father, your presence will overflow, Father, here. We believe, Father, that you fill this place with abundance, joy, love, and peace, Father. Also, Father, I'm submitting and surrendering our beloved brother Praveen and family into your feet, O Lord, who never been tired in opening their doors each and every month for this beautiful prayer fellowship time, Father. Give them strength and comfort, Father. Bless their children, O Lord. Fulfill all their needs and requirements right now, Father. Thank you, Abba, Father. Thank you, Father. We claim it in the name of Jesus, O Lord. Thank you, Father. I'm also surrendering the rest of the prayer service into your feet, O Lord, knowing that you are in control, Father. Have your way and will in among us, Father. You walk here, Father. You are the way maker and miracle worker, O Lord. We feel your presence, Father. You anoint us, O Lord. Continue to bless us and lead us, O Lord Jesus. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. I've got nothing
Red Sea right in front of you so you could walk through. There are so many times that you've thought, I am done. This is it. This is the last breath. But God has lifted you up. God has turned your financial situations. He has paved way for you where there was no way. When situations seemed impossible, He made it possible for you. I want you to roar His praises with me. One more time as we exalt His name and sing this bridge. My soul, don't you get shy on me. Lift up your, come on, sing with me. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, nothing else fit for me except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Put your hands together as you worship God. Before we move on to the next song, we're just going to thank the Lord for all that He's been doing in our life. Jesus. I've been recently visiting the hospital to see one of our brother. There are so many people couldn't sleep, couldn't eat, couldn't drink, couldn't walk. There are so many people out there struggling. There are so many people who stepped out for a walking, met with an accident. There are so many people out there struggling for one meal a day. You go to the Queen Street and see there are so many people out there sleeping. Think about it. This evening, there is a nice warm heater here. We stand so comfortably in the presence of the Lord to praise Him, worship Him. But some of our friends and brothers sleeping in the Queen Street in a cold winter now. How much blessed we are. How much blessed we are. When was the last time we lack a food on the table? ஆண்டவர் நம்ம தேவைக்கும் அதிகமாக தான் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. யாராச்சும் ஒருவர் முன்னுக்கு வந்து ஆண்டவர் நீ செய்த நன்மைகளுக்காக நன்றி. Lord, you've been so grateful. You blessed us in our going and our coming. Thank you for the 3 meal a day. Thank you for all the blessings that you have given us. And even we are here, Lord Jesus, with our hands working, our legs working, we can talk, we can drink, we can eat. Even that is itself a blessing. I'm going to ask Sister Maggie to come forward and say, Lord, thank you for all that you've been doing in our life. ஆண்டவர் இந்த மாசத்துல இந்த கடைசி சனிக்கிழமை 3வது சனிக்கிழமை காண கொடுத்த கிருபைக்காக நன்றி. எங்க போக்கியும் வார்த்தையும் ஆசீர்வதித்தீங்க, உமக்கு நன்றி என்று சொல்லி ஆண்டவரை முதல்ல நன்றி சொல்லி ஜெபிப்போம். Gracious Heavenly Father, we thank you, Lord. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Jesus, for this beautiful day you have given us, Lord. Even in this cold weather, Lord, we all has come together as a family to worship you, to seek your face, Lord Jesus, and to see your kingdom, Lord. Lord, we pray that this
this privilege what you have given us, it's full of your grace, Lord. Lord, சுத்த கிருபை ஆண்டவரே. அப்பா, நாங்கள் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பதும் உம்முடைய சுத்த கிருபை. அப்பா, நாங்கள் உம்முடைய கிருபையினால் நாங்கள் நிற்கிறோம் ராஜா. அப்பா, நீங்களை எங்களை ஆண்டவரை பரிசுத்தமாக்கி இந்த இடத்துல ஆண்டவரை எங்களை நீங்க உயர்த்தி வைத்திருப்பதற்காக உமக்கு நன்றி. இந்த நாட்டில் நீங்க எங்களை ஆண்டவரே நீங்க வச்சிருப்பதற்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. இந்த நல்ல ஒரு வார்ம் ஆண்டவரே என்வாயன்மெண்ட்டுக்குள்ள நாங்கள் இந்த சர்ச்சை கொடுத்து இந்த இடத்துல நாங்கள் உம்மை ஆராதிக்க உம்மை நோக்கி பார்க்க நீங்க கொடுத்த நேரத்துக்காக நன்றி ஆண்டவரே. பரிசுத்த ஆவியானவரே, நீங்க இந்த இடத்துல வாங்க, நீங்க ஆண்டவரே பிரசன்னமா இருங்க, எங்க மத்தியில எங்களோடு கூட பேசுங்க ஆண்டவரே. அப்பா, நீர் செய்து வருகின்ற ஒவ்வொரு நன்மைகளையும் நாங்கள் வாய் திறந்து சொல்லி நன்றி சொல்ல ஆண்டவரே. அப்பா, நீங்க எங்களுக்கு சொல்லி கொடுங்க ராஜா. எவ்வளவோ இருக்குது சின்ன சின்ன காரியங்கள் ஆண்டவரே. அப்பா, நல்ல ஹெல்த்தை கொடுத்துருக்கிறீங்க, அதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. அன்னை சொன்ன மாதிரி அனுதினமும் ஆண்டவரே 3 வேளையும் டிஃப்ரெண்ட் ஃபுட் எங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க, அதுக்காக தேங்க்யூ ஜீசஸ். அப்பா, நல்ல ஆண்டவரே வார்மான க்ளோதிங்ஸை கொடுக்குறீங்க ஆண்டவரே. நாங்கள் நினச்ச நேரம் வாங்கி சாப்பிட்றதுக்கு எங்களுக்கு ஃபைனான்ஸை கொடுத்துருக்குறீங்க ஆண்டவரே. சாப்பாடு கொடுத்துருக்குறீங்க ஆண்டவரே, வீடை கொடுத்துருக்குறீங்க, நல்ல சொந்தக்காரங்க, கசின்ஸு, ரிலேட்டிவ்ஸு, நல்ல ஒரு ஃபெல்லோஷிப்பு, ஒரு நல்ல கம்யூனிட்டியை கொடுத்துருக்குறீங்க, அதற்காக நன்றி ஆண்டவரே. பரிசுத்த ஆவியானவரே, அப்பா நீங்கள் எங்களோட கூட இருங்க. அப்பா, இந்த மீதியான நேரத்தை நீங்கள் ஆசீர்வதிங்க. ஒவ்வொருத்தரும் நாங்கள் என்னென்ன எதிர்பார்ப்போடு நாங்கள் வந்திருக்கிறோமோ எல்லா தேவைகளையும் நீங்கள் சந்தித்தரலுங்க ஆண்டவரே. அப்பா, நீர் ஆண்டவரே ஒரு நாளும் ஒரு குறைவும் எங்களுக்கு நீங்கள் வைத்ததே கிடையாது ராஜா. உம்முடைய சித்தம் எங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைவேறட்டும் ஆண்டவரே. அப்பா, எங்கள் சித்தம் போல அல்ல ஆண்டவரே, உம்முடைய சித்தம் நிறைவேறட்டும் ஆண்டவரே. அப்பா, நான் எண்ணுவதற்கும் நினைப்பதற்கும் மேலான பெரிய காரியங்களை செய்வேன் என்று சொன்ன தேவனே. அப்பா, நீர் அற்புதத்தின் தேவன், அதிசயத்தின் தேவன். அப்பா, அப்பா, நீர் எல்லாருக்கும் ஆண்டவரே, நீர் உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படத்தக்க ஆண்டவரே, எங்களை ஆண்டவரே நாங்கள் தாழ்மைப்படுத்தி அப்பா நாங்கள் உம்மை உயர்த்த நீங்க கிருபை புரிங்க ராஜா. அப்பா, நீங்க ஜீவன் சுகம் பலன் எங்களுக்கு கொடுத்திருப்பதற்காய் நன்றி ஆண்டவரே. பரிசுத்த ஆவியானவரே, மீதியான நேரத்தை நீங்க பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க. மீட்பர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால கேட்கிறேன் நல்ல பிதாவே, ஆமென். ஆண்டவர் நன்றி செலுத்துவோம். மத்தியில் இருக்க ஹalleluya. Amen. Hallelujah. Hallelujah. This is a house of worship and we need to be excited. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Are we all excited? The reason is because he lives. Amen. And we're going to sing that as a song. Because he lives, I can face tomorrow. Whatever tomorrow may hold, because he lives, I can face it. Put your hands together and let's sing the song. God sent his son. They call him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds my future. And life is worth a living just because he lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy he brings. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because he lives. Because he lives. Can you clap and sing along? I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds my future. And life is worth a living just because he lives. Because he lives, I can face tomorrow.
ஹalleluya. கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். Because he lives, we don't have to worry about anything. Hallelujah. எங்கே பார்த்தாலும் வேலை இல்லை, ரிசெஷனு, ஒரு இடத்துலையும் வேலை இருந்து தூக்கின்னு இருக்கிறாங்க, பெரிய கஷ்டம், எக்கானமி கிராஸு, அங்கே பார்த்தாலும் கேஆஸ் நடக்குது, ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்டியூட்ஸ் ஆர் கோயிங் டவுன். டசன்ட் மேட்டர். எதை குறித்து நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை. நம்மளுக்கு வேலை இருக்குதோ இல்லையோ அவர் நம்மளை போஷிப்பார். ஹalleluya. எங்கே எவ்வளோ பேர் கஷ்டப்பட்டாலும் நம்மளை அவர் மூடிக்கொள்வார், பாதுகாத்துக் கொள்வார். ஹalleluya. Because he lives, we don't have to worry about tomorrow. ஹalleluya. அவர் தான் நம்மளுடைய பாதுகாப்பு, அவரே தஞ்சம், அவரே நம்மளுடைய கோட்டை, அவரே நம்மளுடைய அரண். ஹalleluya. அவர் நம்மளுடைய பாதுகாப்பு. நாளைய குறித்த பயம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை. ஹalleluya. ஆண்டவரை நம்பி இருக்கிறவர்களுக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது. சிங்க குட்டிகள் தாட்சி அடைஞ்சு பட்டினியா கிடக்கும், கர்த்தரை நம்புகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது. ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது. பிசாசு ஒரு பயத்தை கொண்டு வந்துனே இருப்பான், ஏதாச்சும் ஒரு ஃபியர் கொண்டு வருவான். நாளைக்கு வேலைக்கு போயிடும், உன் ஹெல்த் இப்படி ஆயிடும், உன் பிள்ளைங்களை குறித்து ஒரு பயம், நம்மளுடைய எதிர்காலத்தை குறித்து ஒரு பயம், ஏதாச்சும் ஒரு பயம் வந்துக்கினே இருக்கும். பட் God is telling us this evening, do not fear. Do not fear about anything. எதை குறிச்சும் கவலைப்பட வேண்டாம். You know why? Because he lives. We can face tomorrow. Hallelujah. நாளை குறித்து கவலைப்பட தேவையில்லை. விசுவாசி பதறான். ஹalleluya. விசுவாசிகளாகிய நமக்கு பதட்டம் தேவையில்லை. I'm going to ask Divya Bhupati to come forward and pray. ஆண்டவரே, நீர் எங்களோடு இருப்பதற்காக நன்றி. எல்லா ஆசீர்வாதத்துக்கும் மேலாக ஆண்டவர் கொடுத்த ரட்சிப்புக்காக நன்றி செலுத்தும். Hallelujah. We can have everything in the world, but the greatest gift we have is a salvation. அவர் நம்மளை ரட்சித்தார், அதற்காக நன்றி செலுத்துவோம். அதனால் நாளை குறித்து கவலைப்பட வேண்டாம். விசுவாசிகள் இன்னும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் பலப்படணும், அனுதினமும் ஜெபிக்கணும், ஒவ்வொரு வீட்டிலும் குடும்ப ஜெபம் அதிகரிக்கணும், இண்டிவிஜுவல் பிரேயர்ஸ் அதிகரிக்கணும். யார் விசுவாசிக்கிறாங்களோ, யார் ஜெபிக்கிறாங்களோ, யார் ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை நிற்கிறாங்களோ அவங்க பயப்பட மாட்டாங்க. ஹalleluya. தகப்பனே, ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ராஜா, ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் சுவாமி. அப்பா, இந்த வேளையில் கூட தகப்பனே எங்களை உங்கள் சமூகத்தில் கொண்டு வந்து நிறுத்தினீரே, மக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. அப்பா, எங்களை விட எத்தனையோ நீதிமான்கள் நல்லவர்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கும்போது எங்களை நீ தெரிந்து கொண்டு தகப்பனே அந்த விலையேற பெற்ற பிரசனத்தை கொடுத்தீரே, மக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பா தகப்பனே, ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனமே உனக்கு ஒப்பானது எது என்று வார்த்தை சொல்லுகிறது. கர்த்தரை தெய்வமாய் கொண்ட ஜனம் பாக்கியமுள்ளதல்லவோ. எங்களை இந்த நாட்களில் பாக்கியவான்களாக பாக்கியவதிகளாக வைத்திருக்கிறீரே, மக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. அப்பா, ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் சுவாமி, ஐயா. அப்பா, மானானது தகப்பனே, அப்பா ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் சுவாமி. நீருக்காக ஏக்கமாக இருப்பது போல அப்பா எங்களுடைய ஆத்மா உம்மை நோக்கி வாஞ்சித்து கதறுகிறது ராஜா. ஒரு விசியாய் கூட எங்களை நீ நிரப்பும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. அப்பா, ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் சுவாமி. இந்த நாளை தகப்பனே, அப்பா உம்மோடு அப்பா ஒரு நெருங்கிய உறவு இல்லாதவர்களாக இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் இந்த வேலை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஆவியானோருடைய வல்லமை கடந்து போகும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. அப்பா, உலர்ந்த எலும்புகள் தகப்பனே உங்க ஆவி பிரவேசிக்கும் போது அப்பா அது உயிரடைந்து அப்பா காலூன்றி சேனைகளாய் நின்றது போல இந்த நாள் எங்களுடைய உலர்ந்த எலும்புகள், உலர்ந்து போன வாழ்க்கைகள், உலர்ந்து போன ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைகள் எல்லாம் உயிரடையும்படியா நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஆவியானவர் உட்பிரவேசிக்கும்படியா செபிக்கிறோம். நாங்கள் எழுந்து காலூன்றி சேனைகளாய் நிற்கத்தக்கதாக எங்களை நீர் பலப்படுத்தும்படியா செபிக்கிறோம் ஐயா. அப்பா, அந்த ரட்சிப்பை நாங்கள் தவற விடாத படிக்க உண்மையில அனல் மூட்டி எங்களை நீர் எழுப்பும்படியா செபிக்கிறோம். அப்பா தகப்பனே, இன்னும் எங்க ஜெப வாழ்க்கை அதிகமாகும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. அப்பா, ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் சுவாமி. அப்பா, ஆவியானவர் தாமே வாக்கு கடங்கா பெருமூச்சுகளோடு வேண்டுதலையும் விண்ணப்பங்களையும் ஏறெடுக்கிற தகப்பன் அப்பா, எங்களுக்குள்ளாக இருந்து வேண்டுதல்களை ஏறெடுக்கும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எங்களை உங்க ஆவியினால் நீ நிரப்புவீராக. அப்பா, எங்களுடைய பாத்திரங்கள் நிரம்பி வழியத்தக்கதான அபிஷேகத்தை ஒவ்வொருவருக்குள்ளாக ஊற்றுவீராக. அப்பா, குடும்ப ஜெபங்கள் நடக்கட்டும் ஐயா. அப்பா, ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் சுவாமி. தனி ஜெபங்கள் பெருகட்டும் ஐயா. எங்களுக்குள்ளாக ஆத்தும பாரம் உண்டாகட்டும் ஐயா. அப்பா, ஒரு ஜெப ஆவி ஊற்றப்படட்டும் ஐயா. அப்பா, உங்களுக்கு இருக்கிறதான அந்த ஆத்தும பாரம் எங்களுக்குள்ளாக ஊற்றப்படட்டும் ஐயா. அப்பா, சுயநலமாய் வாழ்ந்த நாட்கள் எல்லாம் இந்த நாளில் முற்றுக்கு வரட்டும் ஐயா. அப்பா, எங்களை உம்மை போல நீர் மாற்றுவீராக. உம்மோடு நெருங்கி நடக்கிற அனுபவத்துக்குள்ளாக கடந்து போக உதவி செய்வீராக. ஏனோக்கை போல, எலியாவை போல தகப்பனே அப்பா, உம்மோடு சஞ்சரிக்கிற வாழ்க்கை கட்டளையிடும்படியாய் செபிக்கிறோம் ஐயா. அப்பா, ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் சுவாமி. அப்பா,
அப்பா தகப்பனே வந்திருக்க ஒவ்வொருவரையும் தகப்பனே அப்பா இந்த நாளில் நீர் அனல் மூட்டி எரிய செய்கிற தயவிற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். எவரையும் பலப்படுத்தவும் மேன்மைப்படுத்தவும் உடைய கரத்தினால் ஆகும். அப்பா நீ சிறியவனை குப்பையிலிருந்து எடுத்து எளியவனை புழுதியிலிருந்து உயர்த்துகிற தகப்பன். அப்பா எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தகப்பனே அப்பா இந்த நாளை உயர்த்தும்படியா ஜெபிக்கிறோம். அந்த வெளியேற பெற்ற தேவனுடைய கரத்தில் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். எங்கள் வாழ்க்கைகள் மாறட்டும், நிர்விசாரங்கள் மாறட்டும், பயங்கள் மாறட்டும். அப்பா உம்மை விட்டு எங்களை பிரிக்கிறதான எல்லா காரியங்களும் விலகும் போகும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எங்களை தரை மட்டுமாய் தாழ்த்தி அப்பா எங்களை ஒவ்வொருவரையும் உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தினால் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். ஜெபங்களை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார். ஹalleluya ஹalleluya. கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோமா? கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்தும்படியான ஒரு வேளை இது. Let's open our mouth and praise him and thank him. There are so many things that we can be thankful for. கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்வதற்கு ஏராளம் உண்டு. வாய்களை திறந்து வெட்கப்படாம அவருக்கு நன்றி செலுத்தணும். The Bible says only those who go down to the pit will not praise him. God has given us this breath that we could live. We could see another day. ஒரு புதிய நாளை காண கர்த்தர் கிருபை தந்திருக்கிறார். இம்மட்டும் கர்த்தர் நம்மை நடத்தி வந்திருக்கிறார். அவருடைய கரம் போதுமானதாக இருந்திருக்கிறது. அதற்காக நன்றி செலுத்துவோமா? கர்த்தாவை உம்மை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், உம்மை உயர்த்துகிறோம் ராஜா. Open your mouth and lift up your voices and say thank you. நன்றின்னு சொல்லுங்க. இயேசுவேன்னு கூப்பிடுங்க. இப்பொழுது நம்ம பாடினோம் அல்லவா, அவர் வாழுகிறார். அவர் என்றென்றைக்கும் வாழுகிற தேவாதி தேவனாய் இருக்கிறார். அரசாளுகிற தேவனாய் இருக்கிறார். Because he lives, we can face tomorrow. ஒவ்வொரு நாளையும் ஒரு புதிய நாளையும் நம்மை காண கர்த்தர் கிருபை செய்கிறார். அதற்காக நன்றி செலுத்துங்க. நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ராஜா, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஹalleluya. உம்மை துதிக்கிறோம் தகப்பனே, உம்மை உயர்த்துகிறோம் ராஜா. உம்மை உயர்த்துகிற எந்த ஸ்தானத்திலும் கர்த்தர் நீர் இறங்கி வருகிறீர். நீர் வாக்கு தத்தத்தின் தேவன், நீர் வாக்கு மாறாத தேவனாய் இருக்கிறீர். எங்கள் வலது பக்கத்தின் நிழலாய் இருக்கிறீர். அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். உம்மை நம்பி இருக்கிறவர்களை பூரண சமாதானத்தில் வைக்கிற தேவனாய் இருக்கிறீர். அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், உம்மை உயர்த்துகிறோம். உமது நாமத்தை உயர்த்துகிறோம். இயேசுவென்ற நாமத்தை உயர்த்துங்க. அந்த நாமத்தை சமீபமாய் தந்தவரை துதிங்க. ஹalleluya ஹalleluya. எங்கள் கண்மலையானவரே உம்மை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம். இயேசுவென்ற நாமத்தை எங்களுக்கு சமீபமாய் தந்தவரே உம்மை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம். ஹalleluya ஹalleluya. எங்களுக்கான ஆசீர்வாதங்களை எல்லாம் கர்த்தர் இயேசுவுக்குள் எங்களுக்கு வைத்து தகப்பனே, நாங்கள் கூப்பிடுகிற தூரத்திலே தகப்பனே எங்களுக்கு தந்திருக்கிறீர். அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்கள் உயர்ந்த கண்மலையானவரே உம்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம் ராஜா. ஹalleluya. இயேசுவென்ற நாமத்தை விடுதலையோடு கூட ஆராதிக்க கர்த்தர் எங்களுக்கு கிருபை தந்திருக்கிறீர். கிருபாசன தண்டையிலே தைரியமாய் வர கர்த்தர் கிருபை செய்திருக்கிறீர். உமது ரத்தம் எங்களை மீட்டு கொண்டது. அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். கல்வாரி சிலுவையின் ரத்தம் எங்களை கிட்ட நெருங்கி தகப்பனே தேவாதி தேவனை நாங்கள் அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடும்படியாய் ஒரு புத்திர சுவிகாரத்தை தந்தபடியாய் நன்றி செலுத்துகிறோம். உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இயேசுவே, அந்த நாமத்தை எங்களுக்கு தந்தவரே உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம். உம்மேல் வாஞ்சையாய் இருக்கிறவர்களை கர்த்தாவே, உம்மேல் விசுவாசமாய் இருக்கிறவர்களை தகப்பனே கர்த்தர் நீர் ஒருபொழுதும் தள்ளாத தேவனாய் இருக்கிறீர். அவர்களை சமாதானத்தில் வைக்கிற தேவனாய் இருக்கிறீர். அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஹalleluya ஹalleluya. இயேசுவென்ற நாமத்தை சொல்லி இப்பொழுது நம்ம பாட போறோம். அந்த நாமத்தை சொல்லி நம்ம கூப்பிட போறோம். சத்தமாய் நம்ம அவருடைய நாமத்தை நோக்கி கூப்பிடும் பொழுது நம்மை விடுவிக்க தேவன் அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார். அவருடைய நாமம் எல்லா நாமங்களுக்கும் மேலான நாமம். It is above all names. It is a name above all names. Whatever your situation may be, உங்களுடைய சூழ்நிலை என்னவா இருந்தாலும் சரி, அதை காட்டிலும் அதற்கு பெரிதான நாமம் ஒரு உண்டு. நமக்கு விடுதலை தருகிற ஒரு நாமம் ஒன்று உண்டு. ஆபத்து நாளிலே நம்மளை காக்கிற நாமம் ஒன்று உண்டு. இயேசுவென்ற நாமம். அந்த நாமத்தை நோக்கி நம்ம பார்த்து பாடுவோமா? இயேசுவே இயேசுவே, உந்தன் நாமம் பலத்த துருகம். இயேசுவா இயேசுவா, உந்தன் நாமம் பலத்த துருகம். மீண்டும் சொல்லுவீங்களா? இயேசுவே இயேசுவா இயேசுவா, உந்தன் நாமம் பலத்த துருகம். இயேசுவா இயேசுவா, உந்தன் நாமம் பலத்த
அதற்குள் சுகம் காணுவேன். விடுதலையோடு சொல்லுங்க. நீதிமான் நான் ஓடுவேன், அதற்குள் சுகம் காணுவேன். உன்மேல் வாஞ்சையாயிருப்பதனால் என்னை விடுவிப்பீர் நிச்சயமாய். ஒரு விசுவாசத்தோடு நாமத்தை அறிந்ததனால் வைப்பீர் உயர்ந்த அடைக்கலத்தில். உன்மேல் வாஞ்சையாயிருப்பதனால் என்னை விடுவிப்பீர் நிச்சயமாய். உந்தன் நாமத்தை அறிந்ததனால் வைப்பீர் உயர்ந்த அடைக்கலத்தில். இயேசுவா, சத்தமா கூப்பிடுவீங்களா? இயேசுவா, இயேசுவா, உந்தன் நாமம் பலத்த துருகம். இயேசுவா, இயேசுவா, உந்தன் நாமம் பலத்த துருகம். நீதிமான் நான் ஓடுவேன், ஓடி அதற்குள் சுகம் காணுவேன். நீதிமான் நான் ஓடுவேன், ஓடி அதற்குள் சுகம் காணுவேன். ஆபத்து நாளில் கூப்பிடும் எனக்கு பதில் அளிப்பீர் வெகு விரைவில். நீங்க அவருடைய நாமத்தை நோக்கி கூப்பிடும் எனக்கு பதில் அளிப்பீர் வெகு விரைவில். என்னோடு இருப்பீர், தப்புவிப்பீர், தலை நிமிர செய்திடுவீர். என்னோடு இருப்பீர், தப்புவிப்பீர், தலை நிமிர செய்திடுவீர். இயேசுவே, 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 உந்தன் நாமம் பலத்த துருகம். இயேசுவே, இயேசுவே, உந்தன் நாமம் பலத்த துருகம். நீதிமான் ஓடுவேன், ஓடி அதற்குள் சுகம் காணுவேன். நீதிமான் நான் ஓடுவேன், ஓடி அதற்குள் சுகம் காணுவேன். வேடனின் கண்ணி பாழாக்கும் கொள்ளை நோய் அழுகாமலே தப்புவிப்பீர். வேடனின் கண்ணி பாழாக்கும் கொள்ளை நோய் அழுகாமலே தப்புவிப்பீர். உமது சிறகுகளாலே என்னை மூடி மறைத்துக் கொள்வீர். உமது சிறகுகளாலே என்னை மூடி மறைத்துக் கொள்வீர். இயேசுவா, இயேசுவா, உந்தன் நாமம் பலத்த துருகம். இயேசுவா, இயேசுவா, நீங்கள் கூப்பிடுகையில் அவர் சமீபமாக இருக்கிறார் அல்லவா? பலத்த துருகம். இயேசுவே, 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 உந்தன் நாமம் பலத்த துருகம். அந்த துருகத்தை நோக்கி இயேசுவே, இயேசுவே, உந்தன் நாமம் பலத்த துருகம். நீதிமான் நான் ஓடுவேன், ஓடி அதற்குள் சுகம் காணுவேன். நீதிமான் நான் ஓடுவேன், ஓடி அதற்குள் சுகம்
சொல்லுவீங்களா? இயேசுவா, இயேசுவே இயேசுவே, சத்தத்தை உயர்த்தி, உந்தன் நாமம் பலத்த துருகம். இயேசுவா இயேசுவா, உந்தன் நாமம் பலத்த துருகம். மீண்டும் ஒரு தடவை சொல்லுவீங்களா? இயேசுவா இயேசுவா, உந்தன் நாமம் பலத்த துருகம். இயேசுவா இயேசுவா, உந்தன் நாமம் பலத்த துருகம். நீதிமான் நான் ஓடுவேன், ஓடி அதற்குள் சுகம் காணுவேன். நீதிமான் நான் ஓடுவேன், ஓடி அதற்குள் சுகம் காணுவேன். அவருடைய நாமம் பலத்த துருகம். ஹalleluya. நீதிமான் அவர்கிட்ட தான் ஓடுவான். ஹalleluya. என்னைக்கு நம்ம மனுஷனு பின்னாடி ஓடுவதை நிறுத்தி விட்டு ஆண்டவர் பின்னாடி ஓடுறோமோ அன்னைக்கு நிச்சயமாய் பதில் உண்டு. ஹalleluya. ஏன்னா அவரே நம்மளுக்கு பலத்த துருகம், அவரே நம்மளுடைய கேடகம், அவரே நம்மளுடைய கோட்டை, அவரே நம்முடைய பாதுகாப்பு. ஹalleluya. இந்த வாரம் வெட்னஸ்டே வந்து ஒரு வெரி சேலஞ்சிங் டே. புதன்கிழமை காலையில் எல்லாருக்கும் தெரியும், நான் ப்ரேயர் பாயிண்ட்டும் போட்டிருந்தேன். த மெசேஜ் ஃப்ரம் த ஹாஸ்பிட்டல் வாஸ், திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் சான்ஸ். ஜோயலுடைய ஹார்ட்ல அந்த வால்வ்ல ஒரு லீக் இருந்துச்சு. யூ ஆல் நோ தட் வி prayed for Joel. He went through a open heart surgery and we all prayed 12 hours and God answered our prayer. Hallelujah. ஆண்டவர் ஜீவனை கொடுத்து மீட்டு கொண்டு வெளியில வந்தார். But last Wednesday, the doctor said there is a leak in the heart. அந்த வால்வ்ல ஒரு லீக் இருக்குது. ஆனா டாக்டர்ஸால திருப்பி ஆபரேஷன் பண்ண முடியாது, அவர் உடம்பு தாங்காது. The only opportunity is to put a clip. ஒரு உள்ள போயிட்டு ஒரு கிளிப் பண்ணணும். அந்த கிளிப் பண்றது தான் ஒரே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. If that doesn't work, they gave up already. But I want to thank and praise God. I'm really proud of this prayer fellowship. அவர் தியேட்டருக்குள்ள கூட்டு போறாங்கன்னு சொல்லும் பொழுது ஒரே ஒரு மெசேஜ் தான் போட்டேன். It's a very critical operation. We all have to pray. I am amazed to see how many people responded on that day. எல்லாரும் ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. Everyone, நாங்க ஆண்டவர் அவருக்காக ஜெபிக்கிறோம், அவருக்காக ஜெபிக்கிறோம். The WhatsApp group was filled with prayers. You know what? That is the success of this prayer fellowship. இந்த fellowship நடத்துவதற்கு முக்கியமான காரணம் இதுதான். ஒரு தேவை, நம்முடைய சகோதர பாடு மத்தியில போறாரு, ஒரு பிரச்சனைன்னு போறப்போ நம்ம திறப்புல நின்று ஜெபிக்கிறோம் பாருங்க, அதற்காகவே இந்த prayer fellowship. ஆண்டவர் அதுல நம்ம பழக்க வச்சு கொண்டு வராரு, ஒரு ட்ரைனிங் பீரியட்ல கொண்டு போறாரு. இந்த fellowshipல யாருக்கு எது ஒண்ணுனாலும் we have to pray for them. ஒவ்வொருத்தருக்காக நம்ம ஜெபிக்கணும். God has begun a training ground and this is a training ground. நான் போன மாசம் சொன்னது போல நம்ம நல்ல worship கேட்கலாம், சந்தோஷமா இருக்க உட்கார்ந்து கேட்கலாம். There is a wonderful word, we can listen to the wonderful word, but going on our knees is what Satan will stop. என்னைக்கு ஜெபிக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த ஜெபத்தை நிறுத்துவோம். எல்லா இடத்துலயும் நீ குறைஞ்சு கொண்டே வர்றது ஜெபம்தான். People started enjoying the worship, amazing. We all love the worship. We all love God's word. But how many hours or how many minutes we are going on our knees praying for the nation, praying for the pastors, praying for the church? என்னைக்கு நாம திறப்புல நின்னு ஜெபிக்கிறோமோ அன்னைக்கு தான் நமக்கு ஆசீர்வாதம். ஹalleluya.
யோபு தன்னுடைய சிநேகிதனுக்காக ஜெபித்தான், கர்த்தர் அவனுடைய சரீரத்தை மாற்றி போட்டார். And we all started praying for Joel, and the procedure was successful and he came out victoriously. Hallelujah. கர்த்தர் அதுல ஜெயம் கொடுத்தார். இதை நம்ம ருசிக்க ஆரம்பிக்கணும். என்னைக்கு நம்ம ஜெபிக்கிறோமோ, என்னைக்கு ஆண்டவர் பதில் கொடுக்கிறாரோ, அப்ப ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு, நீ ஜெபி, நான் பதிலை கொடுப்பேன். ஹல்லேலூயா. நீ ஜெபி, நான் விடுதலை கொடுப்பேன். நீ ஜெபி, நான் கட்டுகளை அறுப்பேன். நீ ஜெபி, நான் சமாதானத்தை ஊற்றுவேன். ஜெபந்தான் ஜெயம். I'm going to ask Pastor பிரபாகர் முன்னுக்கு வந்து பிரதர் ஜோயலுக்காகவும், அதே போல ஆண்டவர் கொடுத்த இந்த தேசத்துக்காகவும், இந்த தேசத்தில் உள்ள சபைகளுக்காகவும், ஒவ்வொரு ஊழியக்காரர்களுக்கும் we'll pray for all the pastors. Pastors are not angels. அவங்களுக்கும் பிரச்சனை உண்டு, போராட்டம் உண்டு, தேவைகள் உண்டு. We also have to pray for them. ஒவ்வொரு போதர்களுக்கும், ஊழியக்காரர்களுக்காகவும், மிஷனரிமார்களுக்காகவும், கர்த்தர் கொடுத்த தேசத்துக்காகவும் ஆண்டவர் நம்மளோட ஜெபத்தை கேட்டார். ஜோயலுக்கு ஒரு விடுதலை கொடுத்தார். சீக்கிரமாய் ஜோயல் இந்த ஃபெலோஷிப்ல வந்து முன்னாடி மைக்க பிடிச்சி சாட்சி சொல்ற நேரம் ரொம்ப தூரத்தில் இல்லை. அதனால அவருக்காக ஜெபிப்போம். நம்ம எல்லா பிரதரோட சேர்ந்து அவருக்கு ஜெபிக்கிறது முடிச்சுன்னு ஒரு வார்த்தை. பிரதர் சொன்னபடியாக டாக்டர்ஸ் வந்து கைவிட்டாங்க. ஆக்சுவலாக அதுக்கு முந்தின நாள் 20 வரைக்கும் நான் அந்த இடத்துல இருந்தேன். நான் டாக்டர்ஸ்க்கு எண்ணமே கிடையாது, நாங்கள் முடியாதுன்னு அவங்க நினச்சிட்டாங்க. வின்சென்டி ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போகிறதுக்கு அவங்க ரெடியாக இருந்தாங்க. பட் ஆனால் அந்த காலையில் அவங்க தைரியமாக அந்த காரியத்தை எடுத்து பண்ணுகின்ற பொழுது நம்ம எல்லாம் இந்த பிரதர் அப்படியாக அந்த மெசேஜ் போட்டவொன்னே எல்லாம் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தாங்க. பிரைஸ் தி லார்ட். அப்போ டாக்டர்ஸ்க்கு ஒரு பலன் ஆண்டவர் கொடுத்தார். ஹல்லேலூயா. அது மாத்திரம் இல்லை, அந்த ஒரு கிளிப்பை போடுறதை வச்சுட்டு அடுத்து 2 கிளிப் போடுறது. ஒரே ஒரு டாக்டர் தான் இருக்காங்க, ஸ்பெஷலிஸ்ட் அதில். ஸோ அது ஒரு கிளிப் போட்டு ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க, முடியல. அடுத்து இன்னொரு கிளிப் போட்டு ஆண்டவர் கரெக்டாக ஃபிட் பண்ண ஆண்டவர் கிருபை செஞ்சார். ஜெபம் எவ்வளவு முக்கியமானது நான் அந்த நேரத்தில் உணர்ந்தேன் நான். அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம நின்று ஜெபிக்கிறப்ப அந்த குருவை கொடுத்திருக்கிறார் ஆண்டவர். உண்மையிலேயே ஆண்டவர் நம்ம இந்த ஜெப ஐக்கியத்தை கொடுத்ததுக்கான போது ஆண்டு நன்றி செலுத்தணும். அந்த சூழ்நிலையில நாம் போகின்ற பொழுதுதான் நமக்கு ஒவ்வொரு காரியத்தை நமக்கு தெரியும் எப்படி அவர்கள் செய்ய போறோம். ஏன்னா அந்த ஆபரேஷன் முன்பதான் நடந்ததான சில காரியங்கள் ஃபெயிலியர் ஆகிடும். அப்படின்னாலே டாக்டர் ஒன்றும் செய்ய முடியல. ஆண்டவர் அந்த நாட்களில் பெரிய காரியங்களை செய்தார். ஹல்லேலூயா. நம்ம ஆண்டவருக்கு இந்த குழுவில் ஜெபித்த ஒவ்வொருவருக்காக நன்றி செலுத்தி நாம் ஜெபிப்போம். தொடர்ந்து அநேக காரியங்கள் இந்த குழு மூலமாக செய்யத்தக்கதாக ஜெபிப்போம். சபைகளுக்காக நான் ஜெபிப்போம். ஆண்டவர் இந்த சபையின் இந்த குழுவின் மூலமாக ஒரு தேசத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு எழுப்புதலை உண்டு பண்ணும்படியா இந்த வேலை நாம் ஜெபிக்க போகின்றோம். எல்லாம் அப்படியாக கைகளை உயர்த்தி தேவனுடைய சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவர் சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுத்து நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். ஹல்லேலூயா. எங்களை அதிகமாய் நேசித்து எங்களை வழிநடத்துகிற நல்ல பிதாவே, ஆண்டவரே கர்த்தாவே, ஆண்டவர் நீ என்னை நோக்கி நீ கூப்பிடு, அப்பொழுது நீ எட்டாததும் நீ அறியாதமான உயர்ந்த காரியங்களை நான் உனக்கு அறிவிப்பேன் என்று சொல்லி சொன்ன தேவனே, ஆண்டவரே கர்த்தாவே, டாக்டர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாதான காரியங்களை, ஆண்டவரே அவர்கள் செய்ய முடியாதான காரியங்களை ஆண்டவரே கர்த்தாவே தேவன் ஜெபத்தின் மூலமாக ஆண்டவரே செய்ய வல்லவராய் இருக்கிற கர்த்தாவிகளுக்கு ஆண்டவர் நீ கற்றுக் கொடுத்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பா அம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே உமது வல்லமை கடந்து வந்ததுக்காக உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிற கர்த்தாவே. அந்த நாளிலே டாக்டர் கொடுத்த அறிவுகளுக்கு ஆண்டவரே அறிவுக்காக, ஆண்டவரே பலத்திற்காக, ஞானத்திற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பா உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. துதிக்கிற ராஜா ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. சூழ்நிலைகளை மாற்றுகிறவர் நீர் ஆண்டவரே கர்த்தாவே. சுகத்தை கொடுக்கிறவர் நீர் ஆண்டவரே கர்த்தாவே. ஆண்டவரே எங்களுக்கு பலத்தை கொடுக்கிறவர் நீர் ஆண்டவரே. உம்மை துதிக்கிற ராஜா ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. கர்த்தாவே தேவனே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். நீ செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பா உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே சாத்ராக் மேசாக் ஆபேத்நேகோ எப்படியாக கர்த்தாவே கர்த்தாவே அந்த சூழ்நிலையிலிருந்து வெளியே வந்த பொழுது ஆண்டவரே அந்த ராஜா திகைத்தாரோ, அதை போல் ஆண்டவரே சகோதரர் எல்லா சூழ்நிலையிலிருந்து வெளியே வருகின்ற பொழுது ஆண்டவரே அங்க இருக்கிற டாக்டர்கள் நாம் தேய்க்கத்தக்கதாக கொடுத்த கிருபைகளுக்காக நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. தேவனுடையதான இந்த மகா பெரிதான கிருபைகளுக்காக உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே இந்த குழுவையும் கர்த்தாவை நீ பயன்படுத்துவதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பா உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். தேவனே இந்த நாளில் சபைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே கர்த்தாவை ஸ்தோத்திரிக்கிற ராஜா ஆண்டவரே, சபையில் இருக்கிறதான தலைவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். தேவனே இந்த நாட்களிலே கர்த்தாவே இந்த தேசத்தில் இருக்கிறதான ஒவ்வொரு சபையையும்
நீர் கட்டும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஹalleluya. சபையிற்கு தலைவர்களை தேவன் ஆசீர்வதிக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். ஏற்ற ஞானத்தை தேவன் கொடுப்பீராக. ஆண்டவர் கர்த்தாவை தேவன் ஆண்டவர் இந்த நாட்களில் சபையின் தலைவர்கள் எழும்பி தைரியத்தோடு கூட ஒவ்வொரு சபையின் தலைவர்களும் தைரியத்தோடு எழும்பி ஆண்டவரை ஆராதிக்கத்தக்கதாகவும் இந்த வசனங்களை கர்த்தாவை தெளிவாய் சொல்லத்தக்கதாகவும் தைரியமாய் பிரசங்கிக்கத்தக்கதாகவும் வல்லமையாய் கிரியை செய்யத்தக்கதாகவும் ஆண்டவரே தலைவர்களை எழுப்ப போறதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் கர்த்தாவே. வல்லமையின் ஆவியானவர் ஒவ்வொரு தலைவர்களையும் மூட போறதற்காக ஸ்துதிக்கிறேன் கர்த்தாவே. ஜெப வீரர்களை எழுப்ப போறதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரை சுகமாக்கும் வல்லமையுள்ள ஊழியக்காரர்களை எழுப்ப போறதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். தரிசனம் உள்ளதான ஜனங்கள் எழுப்ப போறதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரை தீர்க்கதரிசிகளை எழுப்ப போறதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் கர்த்தாவே. தேவன் ஆண்டவரே இந்த கடைசி நாட்களிலே வல்லமையின் ஆவியானவர் ஆண்டவரே எங்கள் தேசத்திற்குள்ளாக நீ பொழிய போறதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். எங்களை நீர் பயன்படுத்தும் அப்பா. ஆண்டவரே எங்களையும் கர்த்தாவே இந்த எழுப்புதலுக்குள்ளாக நீர் பயன்படுத்தும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தருடைய அனுக்கிரகத்தின் காலத்தை நாங்கள் அறிவிக்கத்தக்கதாக எங்கள் ஒவ்வொருடைய வாய்களையும் விரிவாய் திறக்கும்படியாக வசனங்களை எங்கள் வாய்களை நீ போடும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. தேவனுடைய ஆவியான தொடர்ந்து கிரியை செய்யும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இயேசு என்ற இனிய நாமத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன நல்ல பிதாவே. ஆமென். ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். நம்ம மத்தியில் இருக்கிறார். கடைசியாக we are going to pray for the children and then we are going to finish this prayer time. சிறு பிள்ளைகளுக்காக நாம் அதிகமாக ஜெபிக்கணும். வாலிப பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கணும். So can you put the VBS slide? அக்டோபர் மாதம் there is a VBS being organized. அந்த டேட்ஸை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. it will come on the screen shortly. 2-3 நாள் நடக்க போகிற VBS. அந்த VBSல அநேக பிள்ளைகள் வரணும். It's October 2nd to October 4th. October 2nd of October to 4th of October. There is a 3 days VBS being organized by the Sowing Seed Global Mission team. அந்த 3 நாள்ல அநேக பிள்ளைகள் வரணும். எல்லா பிள்ளைகள் மனதிலும் ஆண்டவருடைய வார்த்தை விதைக்கப்படணும். Hallelujah. We want God to sow the word of God into each and every one of them. And I'm going to ask Sister Priscilla to come forward. இந்த VBSக்காக ஜெபிங்க. தொடர்ந்து எல்லா பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிங்க. There is everywhere நிறைய இடத்துல பார்க்கும்போது நிறைய பிள்ளைங்க வீடியோ கேம்ஸ்க்கு அடிக்ஷனாக இருக்கிறாங்க. There are so many people addiction to pornography, social media addiction. நிறைய பயங்கரமான காரியங்களை மாட்டிக்கொண்டு இருக்கிறாங்க. நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நாம ஜெபிக்கலன்னா யார் ஜெபிக்க போறாங்க? Hallelujah. அதனால we are going to pray for the young generation, next generation children, and we are going to pray for this VBS that many children should come and be blessed. இதே போல நிறைய இடத்துல VBS அநேக இடத்துல நடக்கணும். எல்லா இடத்திலும் பிள்ளைகளுடையக்காக ஜெபிக்கணும். அவங்களுடைய உள்ளத்துல ஆண்டவருடைய விதைகளை விதைக்கணும். Hallelujah. So I'm going to ask sister to pray for this and then we're going to finish this prayer time. ஒரே ஒரு காரியம், நீங்க இந்த ஸ்லைட்ல பார்த்த மாதிரி if you can forward it to whoever, சின்ன பிள்ளைங்கள் இருக்கும்போது அவங்களுக்குலாம் வந்து you can forward it to your friends and families. அது அக்டோபர் 2nd 4th வரைக்கும் நடக்குது. நம்ம எல்லாரும் வந்து VBSல நான்லாம் வந்து இருந்து VBSல 10 நாள் VBS அட்டன் பண்ணி வளர்ந்தவங்க. ஆனால் இந்த கால சூழ்நிலைகளில் போன வருஷம் இருந்ததை விட எவ்வளோ பிசாசானவனுடைய தந்திரமும் கர்ச்சிக்கிற சிங்கம் போல சுற்றி அலைகிறான்னு போட்டிருக்கு. அதே போல தான் பிள்ளைகள் மத்தியில் வந்து அலைக்கழிக்கிற ஒரு ஆவையும் பிள்ளைகளை தாக்குகிற பிசாசானவனுடைய தந்திரமும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. வாலிப பிள்ளைகளாகட்டும் சிறு பிள்ளைகளாகட்டும். அப்போ அவங்களுக்கு நாம் எப்படி அவங்கள வந்து ஆண்டவருக்குள்ள வழி நடத்தணும். பிள்ளை ஆண்டவனை வழி நடத்த வேண்டிய வழியில் வழி நடத்து, அவன் முதிர் வயதிலும் விடாதிருப்பான் அப்படின்னு போட்டிருக்கு வேதத்தில். அதனால உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிஸ்க்கு இதை ஃபார்வர்ட் பண்ணி விடுங்க. 3 நாள் அக்டோபர் 2nd 4th வரைக்கும். நான் ஒரே ஒரு ஆண்டவர்கிட்ட இந்த VBSஐ குறித்து ஜெபிக்கிறது ஒரே ஒரு காரியம்தான். ஒரு ஆண்டவரை அறியாத ஒரு பிள்ளையாகட்டும் அந்த VBSல வந்து ஜீசஸ் இஸ் லார்டுன்னு அறிஞ்சுக்கொள்ளணும். அது ஒன்று தான் என்னுடைய ஜெபமாக இருக்குது. அதே போல் ஆண்டவரை அறியாத ஒரு பிள்ளையாகிலும் அந்த VBSக்கு வந்து ஆண்டவருடைய நாமத்தை அறிந்து கொள்ளணும். இயேசு என்ற தெய்வம் வந்து அவர் he is the way, the truth and the life ன்னு அந்த பிள்ளை அறிஞ்சுக்கிட்டா அது வாழ்க்கையில் we have sowed a seed ன்னு அர்த்தம். So that is what we want in this VBS. இந்த பிள்ளைகள் மத்தியிலும் இந்த டீமுக்காகவும்
அதே போல் வாலிப பிள்ளைகளுக்காகவும் நம்ம தொடர்ந்து ஜெபிப்போம். உங்களுடைய பர்சனல் ப்ரேயர்லையும் ஜெபம் பண்ணிக்கோங்க. இப்பொழுதும் நாம் யாவரும் சேர்ந்து இந்த VBSக்காக ஜெபிக்க போகிறோம். சிறு பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்க போகிறோம். வாலிப பிள்ளைகளுக்காக தொடர்ந்து ஜெபிப்போம். எங்களை நேசிக்கிற நல்ல தகப்பனே, இந்த வேலைக்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. இந்த குழுவை ஏற்படுத்தி ஆண்டவரே, இந்த ஜெப குழு மூலமாக உம்முடைய சமூகத்தில் வர எங்களுக்கு செய்த கிருபைக்காய் நன்றி ராஜா. அப்பா, இந்த வேலையிலையும் உம்முடைய கரங்களில் அப்பா அந்த தேசத்தில் எங்களை கூட்டிகிட்டு வந்து அப்பா உம்முடைய சமூகத்தில் வந்து நாங்கள் உம்மை ஆராதிக்க செய்த கிருபைக்காய் நன்றி. அப்பா அந்த வேலையிலையும் பிள்ளைகளை உம்முடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்குறோம். அடுத்த சந்ததியை உம்முடைய சமூகத்தில் வைக்கிறோம் ராஜா. அப்பா எங்கள் பிள்ளைகளையும் அடுத்த சந்ததியும் உம்முடைய சமூகத்திலே வந்து வைக்கிறோம். இந்த பொல்லாங்கானவன் ஆண்டவரே எவ்வளவாய் பிள்ளைகளை ஆண்டவரே வித்தியாசமாக இந்த சோஷியல் மீடியா மூலமாகவும் ஆண்டவரே தேவையில்லாத பாவ காரியங்கள் மூலமாகவும் என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ் மூலமாகவும் ஆண்டவரே எவ்வளவோ அடக்கி வைத்திருக்கிறார் ராஜா. எங்கள் பிள்ளைகள் வெளியே போயிட்டு வெளியே வீட்டுக்கு வரும்போது ஆண்டவரே எவ்வளவாக ஆண்டவரே பிசாசனுடைய தாக்கம் இருக்கிறது என்று எங்களுக்கு தெரியும் சுவாமி. ஆண்டவரே நம்முடைய கரத்தில் சிறு பிள்ளைகளை கொண்டு வருகிறோம். ஆண்டவரே சிறு பிள்ளைகளின் இடத்தில் வர இடம் கொடுங்கள், பரலோக ராஜ்யம் அப்படிப்பட்டவர்களுடையது என்று சொல்லியிருக்கிறீரே சுவாமி. இந்த வேளையில் நம்முடைய கரத்தில் பிள்ளைகளின் மத்தியில் ஆண்டவரே நம்முடைய சமூகத்தில் வந்து பிள்ளைகளுக்காய் வேண்டி நிற்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா நாங்கள் ட்ரெயினில் போகும்போது வெளியிடங்களுக்கு போகும்போது நாங்கள் பார்க்கிறோமே ராஜா. ஆண்டவரே எவ்வளவு அசுத்தமான காரியங்கள் பிள்ளைகளை தாக்குகிறது ராஜா. கிறிஸ்தவ பிள்ளைகளை ஆண்டவரே பிசாசு எப்படி இழுத்து கொண்டு போக ஆண்டவரே காரியங்களை வழி செய்கிறான் ஆண்டவரே. இந்த வேளையில் பிள்ளைகளுக்கு ஆயுடைய சமூகத்தில் வந்து மன்றாடுகிறோம் ஆண்டவரே. ஒரு பிள்ளைகளை ஆண்டவரே உடைய சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் ராஜா. பிள்ளைகள் மத்தியில் ஒரு எழுப்புதலை செய்யுங்க ஆண்டவரே. பிள்ளைகளை உடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்குறோம். பாதுகாத்து கொள்ளுங்க. இந்த இடத்துல கூடி இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருடைய குழந்தைகளையும் உடைய பாதுகாப்பின் கரம் செட்டை மூடி கொள்ளட்டும் ராஜா. உடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்குறோம். அடுத்த ஜென்ரேஷனை ஆண்டவரே உமக்காக எழும்ப விடாமல் பிசாசு பண்ற தந்திரமான காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் இயேசுவின் நாமத்தினால கட்டி அப்புறப்படுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. உடைய கரங்களில் வைக்கிறோம் ராஜா. வாலிப பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. ஆண்டவரே வாலிப பிள்ளைகளை தேவன் நீர் ஆண்டவரே தெரிந்து கொள்ளுவீராக. உமக்காக ஒரு ராஜ்யத்துக்கு ஆண்டவரே அந்த பிள்ளைகளை தெரிந்து உமக்கு சொந்தமாக்கி கொள்ளுவீராக ஆண்டவரே. உடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ராஜா. நீர் தாமே பெரிய காரியங்களை இந்த தேசத்தில் செய்ய வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. இந்த VBS உடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் ஆண்டவரே. உமைக்கு ஆண்டவரே பிரியமுள்ள காரியம் அந்த சின்ன பிள்ளைங்களை ஆண்டவரே உமக்குள்ளே கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு வழியாக இருக்கிற இந்த VBS அந்த டீமை உங்களுடைய சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம். அப்பா உண்மை அறியாத ஆண்டவரே சிறு குழந்தைகள் வந்து உம்முடைய வசனத்தை கேட்டு ஜீசஸ் இஸ் த வே த ட்ரூத் அந்த லைஃப்னு அறிஞ்சு கொள்ளட்டும். ஜீசஸ் இஸ் லார்ட் என்பதை அறிந்து கொள்ளட்டும். அப்பா அந்த பிள்ளைகளை உம்முடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் தாமே ஒரு பெரிய எழுப்புதலை இந்த தேசத்தில் பிள்ளைகள் மத்தியில் செய்ய வேண்டுமாய் நாங்கள் வேண்டி நிற்கிறோம் ராஜா. உடைய கரத்தில் முற்றிலுமாய் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா தேவனே நீர் மனம் இறங்குவீராக. கடைசி நாட்கள் நம்முடைய ஆவியை இந்த பிள்ளைகள் மத்தியிலே நீர் ஊற்றுவீராக ராஜா. ஆண்டவரே சிறு பிள்ளைகள் மத்தியில் ஆண்டவரே ஒரு எழுப்புதலை உண்டாக்குவீராக சுவாமி. ஆவியானவரே நீர் இறங்கி வந்து பிள்ளைகள் மத்தியில் ஒரு எழுப்புதலை நீர் உருவாக்க வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா ஒரு தீர்க்க தரிசிகளாகவும் போதகர்களாகவும் ஆண்டவரே அப்போஸ்தலர்களையும் எழுப்புங்க ஆண்டவரே. அப்பா இந்த சிட்னி தேசத்தில் ஆண்டவரே எங்கள் பிள்ளைகள் வாழ்கிற அந்த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனை தேவனுக்காக எழும்பக்கூடிய ஜெப வீரர்களை உருவாக்குங்க ராஜா. அப்பா உடைய கரத்தில் அந்த பிள்ளைகளை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் சுவாமி. உடைய சமூகத்திலே வந்து வைக்கிறோம் ராஜா. உடைய பாதுகாப்பு இருக்கட்டும். பொல்லாங்கன் ஆண்டவரே சத்தியத்தை பிள்ளைகள் மத்தியிலிருந்து எடுத்து விடாதபடிக்கு காத்துக்கொள்ளுங்க அப்பா. சத்தியத்தினால் அந்த பிள்ளைகள் பலப்பட கிருபை தாங்க ஆண்டவரே. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய நிரப்புதலோடு பிள்ளைகள் உமக்காக எழும்ப கிருபை தாங்க ராஜா. உடைய கரத்தில் முற்றிலுமாய் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். மீதியான வேலை உடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டி நிற்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். ஹalleluya ஹalleluya. ஆண்டவரே இந்த அருமையான மாலை நேரத்துக்காக நன்றி Lord. We want to thank you and praise you for the wonderful time of worship and the prayer we had Lord Jesus. And I want to thank you for your presence this evening, Lord Jesus. Lord, here we are with a heart full of gratitude. And we are here to say thank you for who you are in our life. எங்களை வழிநடத்தி வருவதற்காக நன்றி ஆண்டவரே. அநேக தேவைகளோடு வந்திருக்கலாம், பாரத்தோடு வந்திருக்கலாம் ஆண்டவரே, கவலைகளோடு வந்திருக்கலாம். Lord, there are many people here come with a burden in their heart, a sickness.
the questions in the heart, Lord Jesus. But Lord, you are the only solution for all the problems. எங்களுடைய எல்லா தேவைக்கும் கேள்விகளுக்கும் பதில், Jesus, you are the only answer for us, Lord Jesus. And we want to say thank you. And Lord, in spite of the cold weather, rough weather outside, Lord, here your children are gathered here to praise you, worship you, and stand in the gap and pray. Lord, I pray that you stretch forth your hand and bless each and every one of them, Lord Jesus. உம்முடைய கரம் வைத்து ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதிக்க முடியாது ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் கொடுத்த இந்த அருமையான ஃபெலோஷிப்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆவியானவர் எங்கள் மத்தியில் அசைவாடுவதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்க வாழ்க்கையில நீர் பெரிய காரியங்களை செய்ய போவதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, நாங்க கவலைகளோடு இந்த இடத்துல வந்திருக்கலாம், நாங்க விடுதலையோடு இந்த இடத்துல இருந்து செல்ல போவதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. எங்க வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்களை செய்ய போறீங்க. எங்க பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்களை செய்ய போறீங்க. எங்க சபைகளை பெரிய காரியங்களை செய்ய போறீங்க ஆண்டவர். ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்களை செய்ய போறீங்க. அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. உடைந்த உள்ளத்தோடு வந்திருக்கலாம் ஆண்டவரே, நாங்க பலத்தோடு இந்த இடத்துல செல்ல போவதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். உங்களுடைய கரம் ஒவ்வொரு மேலும் இருக்கட்டும். ஆசீர்வதிங்க, பலப்படுத்துங்க. மீட்பர் இயேசு மூலம் வேண்டி ஜெபிக்கிறோம் ஜெபம் கேளும் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். ப்ளீஸ் பி சீட்டட், ப்ளீஸ் பி சீட்டட். Could someone just turn on the lights? இன்னைக்கு அழகா வர்ஷிப்பில் நடத்த 2 பிரதர்ஸ்க்கு கைகளை தட்டி ஒரு நன்றி செலுத்துவோம். ஆண்டவர்களை ஆசீர்வதிக்கட்டும். பயங்கரமான குளிர் இல்லை, கோல்டு வெதர், but in spite of all the weather you are here, and I want to thank and praise God for the wonderful people who come this evening. But coming once in a month and praying here is alone not enough. Coming one day in a month and just praying for 1 or 2 hours is not enough. This is a place where you can come and charge yourself. But you have to pray every day. You have to pray for your church. You have to pray for your pastor. You need a change in your church, you need to pray. You need more people in your church, you need to pray. You need a revival in your church, you need to pray. உங்க சபைகளுக்காகவும் உங்கள் குடும்பத்துக்காகவும் நீங்க தான் ஜெபிக்கணும். ஹல்லேலூயா. இந்த தேசத்துக்காக நீங்க ஜெபிக்கணும். இந்த மாசத்துல ஒரு முறை வரது எதுக்குன்னா, we come together, stand in the gap as a body of Christ to praise and worship God and to pray. Hallelujah. சரி, now is the time to share a quick testimony. யாருக்காச்சும் சாட்சிகள் இருந்தா நீங்க சீக்கிரமா முன்னாடி வந்து சாட்சி சொல்லலாம். எப்பவுமே இது ஒரு ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் இருக்கும். முதல்ல யாராச்சும் வரத்துக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சாட்சி நேரம் 1, சாட்சி நேரம் 2. வாங்க சிஸ்டர், வாங்க. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். நான் ஜோயிலோட சிஸ்டர். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். 3 மாதமாக நாங்கள் இந்த பாதையில் கடந்து போய்க்கிருக்கிறோம். ஆக்சுவலாக May 8 டெஸ்டிங்க்குன்னு சொல்லிட்டு அவன் இதுக்கு போனான், மெடிக்கல் சென்டருக்கு போனான். அங்கே போய் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, கொலாப்ஸ் ஆகி கீழே விழுந்துட்டான். விழுந்த உடனே அவங்க அங்கேருந்து அவனை எமர்ஜென்சிக்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க. கூட்டிகிட்டு போயிட்டு டாக்டர்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு சொன்னாங்க 3 பிளாக்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. உடனே சர்ஜரி பண்ணணுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அன்னைக்கு ஃபஸ்ட்டு பிரபாகர் பிரதரும் அப்புறம் பாஸ்டர் ரஞ்சனும் இருந்தாங்க கூட. ஆனால் அன்னையிலேருந்து இன்னைக்கு வர பாஸ்டர் பிரபாகர் கூட இருக்கிறாரு, அங்கே ஜோம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாரு. அதுக்கு நான் தேங்க் பண்ணுறேன் முதல்ல. இன்னொன்று, அந்த சர்ஜரி எந்த இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க, எங்கே சர்ஜரி பண்ணாங்கன்னு ஒன்றுமே எங்களுக்கு தெரியாது. டைம் ஆகிட்டே இருக்குது. 11 ஆயிடுச்சு, நைட்டு 12 ஆயிடுச்சு. ஒரு இதுவுமே எங்களுக்கு ரிப்ளையே எங்களுக்கு கிடைக்கல. அப்போ கிளாடிஸ் சிஸ்டர் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். கிளாடிஸ் சிஸ்டர் அவங்க அவங்களுக்கு எல்லா டாக்டர்ஸும் அங்கே நல்லா தெரியும். அவங்க போய் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் போய் டிபார்ட்மெண்ட்டில் போய் கேட்பாங்க, எந்த இடத்துல சர்ஜரி நடக்குது, எந்த இடத்துல சர்ஜரி நடக்குது. ஆனால் யாருமே எங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணல, இந்த இடத்துல தான் சர்ஜரி நடக்குது, இதில் நடக்குதுன்னு ஒன்றுமே சொல்லலை. திடீர்னு கேத்திக்கு ஃபோன் வந்தது 12:15 நைட்டு. 12:15க்கு சொல்கிறாங்க இது மாதிரி சர்ஜரி வெண்ட் சக்ஸஸ்ன்னு சொன்னாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷத்தோடு நாங்கள் அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏடிசி, ஹில்ஸ் ப்ரேயர் எல்லாரும் இருந்தாங்க. அந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஃபுல்லாக பீப்புள் இருந்தாங்க. சரி, ரொம்ப சக்ஸஸ்ன்னு சொன்ன உடனே நாங்கள் 3 o'clock ஏர்லி மார்னிங் 3 o'clock நானும் கேத்தியும் வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம். சரி, நெக்ஸ்ட் டே அவங்க டாக்டர் சொன்னாங்க நெக்ஸ்ட் டே கண்ணு முழிச்சிருவாங்க, நீங்கள் வந்து பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு. நெக்ஸ்ட் டே போய் பார்த்தோம், கண்ணு முழிக்கவே இல்லை. சரி, அடுத்த நாள் போய் பார்த்தோம், கண்ணு முழிக்கவே இல்லை. ஸோ 1 week ஆயிடுச்சு. அப்போ டாக்டர் சொன்னாங்க 1 week ஆயிடுச்சு, இன்னும் கண்ணு முழிக்கல, என்னன்னு தெரியலன்னு சொன்னாங்க.
சரி 1 வீக்குக்கு அப்புறமா செகண்ட் வீக்கும் ஆயிடுச்சு. உடனே டாக்டர் சொன்னாங்க there's no hopeன்னு சொல்லிட்டாங்க. உடனே அவர் வந்து ஹோப் கிடையாது, ஏன்னா எல்லா ஆர்கன்ஸும் ஃபெயில் ஆகிட்டு இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. ஃபஸ்ட்டு சொன்னாங்க கிட்னிஸ் ஃபெயிலிங் சொன்னாங்க, செகண்டு லிவர் ஃபெயில் ஆகுதுன்னு சொன்னாங்க, அப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் சொன்னாங்க லங்ஸும் ஃபெயில் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ செகண்ட் வீக் போயிடுச்சு. அப்புறமா ஆனால் தேர்ட் வீக்கும் ஆயிடுச்சு. தேர்ட் வீக்கும் சொல்லிட்டாங்க நோ ஹோப், நாங்கள் எங்களால் எதுவும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ வந்து பிரவீன் பிரதர் வந்து எல்லா குரூப்லேயும் போட்டாங்க. ஸோ மெனி பீப்புள் ப்ரேய்டு. இந்த ஹோல் வேர்ல்ட்லேருந்து நூக் அண்ட் கார்னர்லேருந்து ஒவ்வொருத்தரும் டெய்லியும் ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க. ப்ரேயர் பண்ணிட்டு ஜோயில் எப்படி இருக்கிறாங்கன்னு கேட்பாங்க. எல்லாரும் ஒவ்வொரு நாளும் கேட்பாங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் 3 வீக்ஸ் ஆயிடுச்சு. 3 வீக்ஸும் எந்த பாசிட்டிவ் ரிசல்ட்டும் எதுவுமே கிடையாது. சொல்லிட்டாங்க இது மாதிரி வி கான்ட் டூ எனிதிங்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு பாஸ்டர் தினேஷ் அவர் வந்து ரிவைவல் மீட்டிங் இங்கே எங்கேயோ நடக்குது. நாங்கள் ஒரு இது வந்து அந்த பேம்ப்ளெட்ஸ் பார்த்துட்டு பிரவீன் பிரதர் சொன்னார், சிஸ்டர் இது மாதிரி சிட்னிக்கு வந்திருக்கிறாரு, அவர் துபாயிலேருந்து வந்திருக்கிறாரு, அவர் வந்து ஹீலிங்க்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக, அதனால நம்ம அவரை வந்து சர்ச் பண்ணலான்னு. ஆனால் எங்களுக்கு யாருக்குமே ஃபோன் நம்பர் கிடையாது, அட்ரஸ் எதுவுமே தெரியாது. திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம்சன் அண்ணன் வந்து எனக்கு காலையில் மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க, அம்மா ஜோயிலுக்கு ப்ரேயர் பண்ணலாம், இது மாதிரி பாஸ்டர் தினேஷ் வந்து வெஸ்ட்மேட் பக்கத்தில் தான் இருக்கிறாரு, ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்தில் தான் இருக்கிறாரு, நீங்கள் போய் வேணால் கூட்டிகிட்டு போங்கன்னு சொன்னாங்க. உடனே நான் பாஸ்டர் பிரவீன் பிரதருக்கு வந்து நான் உடனே அனுப்பினேன் அந்த அட்ரஸ் எல்லாம். உடனே பாஸ்டர் பிரதர் பிரவீன் அவரை மீட் பண்ணி அவரை வந்து கூட்டிகிட்டு வந்து உடனே ஐசியூவில் கூட்டிகிட்டு போனாங்க. கூட்டிகிட்டு போய் அவரும் பிரவீன் பிரதரும் ஒரு 1 hour தே ப்ரேட். அண்ட் அப்புறமா சொன்னாங்க இது மாதிரி கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன்லேருந்து அவர் தாண்டிட்டாரேனி, தேர் இஸ் நோ டேஞ்சர் அந்த கிரிட்டிக்கல். ஆனால் ஆக்சுவலாக அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ஹீ இஸ் கோயிங் இன் டெத். ஆக்சுவலி அந்த 3 வீக்ஸ் வந்து ஹீ இஸ் இன் அ டெத் பெட். ஒரு அசைவு ஒன்றுமே கிடையாது. அவர் அந்த டெத் பெட்டில் தான் என் தம்பி இருந்தான். அதுமாதிரி அவங்க ப்ரேயர் பாஸ்டர் தினேஷ் அண்ட் பிரதர் பிரவீன் வந்து 2 பேருமே ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்து எனக்கு நான் ஸ்கூலில் இருந்தேன் அன்றைக்கி ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க இது மாதிரி சிஸ்டர் நல்லா ப்ரேயர் பண்ணிட்டாங்க, இனி ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு அடுத்த நாள் ஹீ ஸ்டார்டட் ஓப்பனிங் த ஐஸ். அப்புறமா கொஞ்சமாக என்ன ஆச்சுன்னா அவங்க டாக்டர்ஸே ரொம்ப ஷாக் ஆனாங்க, எப்படி இவ்வளோ மிராக்கிள் நடந்ததுன்னு சொல்லிட்டு. அப்புறமா அவங்க கொஞ்சம் லிவர் ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிது, கிட்னி ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிது, எல்லாம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருந்தது. சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஐசியூலேருந்து ஜென்ரல் வார்டுக்கு அனுப்புனாங்க. ஜென்ரல் வார்டுக்கு அங்கே வந்து அவன் கொஞ்சம் நல்லா இருந்தான். அங்கேருந்து அவங்க என்ன செய்தாங்கன்னா அந்த இதுக்கு அனுப்புனாங்க நார்மல் வார்டுக்கு. அங்கே நார்மல் வார்டில் என்ன ஆச்சுன்னா people came and visited him and got infection. இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி அங்கேருந்து என்ன ஆச்சுன்னா ரொம்ப அன்னைக்கு நைட்டு ஃபுல்லாக ரெஸ்ட்லெஸ் ஆகி ப்ரீத் பண்ண முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டான். அவங்க நார்மல் ஐசியூக்கே அனுப்புனாங்க. நார்மல் ஐசியூக்கு வந்த உடனே என்ன ஆச்சுன்னா ஒவ்வொரு நாளும் அந்த டாக்டர்ஸ்க்கே கன்ஃபியூஷன் பயங்கரம். ஏன்னா அவனுடைய ப்ரெஷர் வந்து கீழே இறங்கி போயிட்டே இருக்கும், பிபி அந்த இது என்னன்னா ஹார்ட் ரேட்டும் கீழே இறங்கிட்டே இருக்குது, ஒன்றுமே நார்மலாக வரவே இல்லை. ஒன்று அவங்களுக்கு ஒரே ஷாக், என்ன இவ்வளோ ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணியும் ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. பட் அவங்களுக்குள்ள ஒரு கன்ஃபியூஷன் என்னன்னா இந்த ஏன் இப்படி ஆகுதுன்னா லங்ஸில் ஃப்ளூயிட் இருக்கிறனால தான் இந்த சிச்சுவேஷன் சொல்லிட்டு அவங்க டயாலிசிஸ் ஆரம்பித்தாங்க. டயாலிசிஸ் பண்ணி கூட ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் இல்லை. திடீர்னு அப்புறமா லாஸ்ட் வீக் தான், நாட் லாஸ்ட் வீக், திஸ் வீக் டியூஸ்டே என்ன ஆச்சுன்னா பாஸ்டர் பிரபாகர் டெய்லி வந்து அவனுக்கு ப்ரேயர் பண்ணிகிட்டே இருப்பார். வந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவனால் ப்ரீத் பண்ணவே முடியல. திடீர்னு என்னாச்சு ரெஸ்ட்லெஸ் ஆயிடுச்சு. அப்போ நானும் பாஸ்டர் பார்த்துட்டு போயிட்டாங்க. நான் வந்து 6 o'clock ஈவினிங் போனோன்னு சொன்னால் அக்கா என்னால் ப்ரீத் பண்ண முடியல, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, ஒரு மாதிரி ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருக்குன்னு. அப்போ நாங்கள் டாக்டர்கிட்ட போய் சொன்னோம், நாங்கள் இது மாதிரி அவன் சொல்கிறான்னு. இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, ஹீ இஸ் நார்மல், எவ்ரி திங் இஸ் நார்மல்னு சொல்லிட்டாங்க. அவன் சொன்னான் இல்லை என்னால் பேசவே முடியல, ஒரு மாதிரி இருக்குது, வலிக்குது இங்கெல்லாம்னு சொன்னான். சரி அப்புறம் டாக்டர்கிட்ட போய் சொன்னால் அவங்க சொன்னாங்க தே கிவ் சம் மெடிக்கேஷன், அந்த பெயினை கம்மி பண்ணாங்க. அப்போ நாங்கள் ஒரு 9:30 இருக்கோம் நைட்டு, நானும் கேத்தியும் வெளியே வந்துட்டோம். அப்போ ஒரு டாக்டர் ஓடி வந்தாங்க, வந்துட்டு சொன்னாங்க நீங்கள் ஃபோனை பக்கத்துலேயே வச்சுக்குங்க எதுக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. எதுக்கு சொல்கிறாங்க எனக்கு தெரியல, வச்சுக்குங்கன்னு சொன்னாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் நைட்டு போயாச்சு. அடுத்த நாள் காலையில் வெட்னஸ்டே காலையில்
ஃபோன் 7 o'clock ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து ஃபோன் வருது, சீக்கிரமாக வாங்க ஃபேமிலி மீட்டிங் வைக்கணும்னு சொன்னாங்க. ஸோ நாங்கள் எல்லாருமே போனோன்னே அங்கே சர்ஜன்ஸ் 4 பேரும் ரெடியாக இருக்கிறாங்க. ஆனால் எங்களுக்கு எதுவுமே சொல்லலை, என்னன்னு சொல்லலை, ரெடியாக இருக்காங்க. நாங்கள் அங்கே போய் நிற்கிறோம். பார்த்தா என் தம்பியோட கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. அவனால் பேச முடியல, ஒன்றும் முடியல, அந்த சுச்சுவேஷனில் அப்படி இருக்கிறான். நான் தம்பி என்னாச்சு கேட்குறேன். ஹீ கான் ரிப்ளை, எதுவுமே ரிப்ளை பண்ண முடியல. அப்புறமா டாக்டர்ஸ் எங்களை வந்து ரூமில் கூப்பிட்டு சொன்னாங்க. நாங்கள் 4 சர்ஜனும் இருந்தாங்க, நான், கேத்தி, அப்புறமா பிரபா ஃபேமிலி எல்லோரும் இருந்தாங்க. அவங்க சொன்னாங்க, நாங்கள் பண்ண வேண்டியது எல்லாமே பண்ணிட்டோம், இனி எங்களால் எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஒரே ஒன்று தான் பண்ண போகிறோம், திஸ் ப்ரொசீஜர். ஆனால் அந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணுறது கூட அவங்க சொன்னாங்க நோ கேரண்டி ஃபார் லைஃப்னு சொன்னாங்க. நோ கேரண்டி ஃபார் லைஃப், அந்த டைம்லேயே என்ன வேணால் ஆகலாம், நாங்கள் ப்ரொசீஜர் பண்ணும்போது எதா ஆகலான்னு சொன்னாங்க. ஸோ வி ஆல் ஸ்டார்டட் க்ரையிங், எவ்ரி ஒன் ஸ்டார்டட் க்ரையிங். லோரா அழுறா, ஜோஷி அழுறா, எல்லாருமே அழுதாங்க. ஏன்னா அவங்க சொல்லிட்டாங்க இதுமாரி எங்களுக்கு எந்த கேரண்டியும் கிடையாது, ஏன்னா இது வந்து அவனுடைய ஹார்ட் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்குது, சில டைம் கிளிப் போட்டாலும் போட முடியாத சுச்சுவேஷன் கூட வரும்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அப்போ வந்து பாண்டியன் பாஸ்ட் அங்கே இருந்தார், அப்புறம் கிளாடிஸ் சிஸ்டர் இருந்தாங்க. அப்புறம் எல்லாரும் உட்காந்து நாங்கள் எல்லோரும் ஜோம் பண்ணோம். அப்புறம் பாஸ்ட் பிரதர் பிரவீன்ட்ட சொன்னோம் இதுமாரி போடுங்கன்னு. அவங்க உடனே போட்டாங்க. ஸோ எவ்ரி ஒன் ப்ரேட். ஆனால் அந்த 2 hour அது இது சொல்லணும். நாங்கள் சரி எல்லாம் பேசி முடித்த உடனே அவனை ரூம்குள்ளே போய் நாங்கள் பார்த்தோம். அவனுக்கு தெரியாது சர்ஜரின்னு, அவனுக்கு தெரியாது. அவன் கேட்டான் என்னக்கான்னு கேட்டான். இல்லை ஒன்றும் இல்லை தம்பி அப்படின்னு சொன்னேன். சரி அவங்க முடிச்சுட்டு அவனை வந்து சர்ஜரிக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க, அந்த பெட்டில் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. அவன் சொன்னான் ஐ வில் கம் பேக் அக்கான்னு சொன்னான். ஐ வில் கம் பேக், அது மட்டும் ஒன்று சொன்னான், ரொம்ப தைரியமாக சொன்னான் ஐ வில் கம் பேக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவன் முடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க. 10:15 ஸ்டார்ட் ஆனாங்க. அந்த 10:15 to 2 hours சர்ஜரி. அந்த 2 hours சர்ஜரி வந்து எப்படி சொன்னால் ஒரு ஃபயரில் நடக்கிற மாதிரி. என்ன சொல்லுவாங்க, பாசிட்டிவ் சொல்லுவாங்களா நெகட்டிவ் சொல்லுவாங்களான்னு தெரியாது, ஏன்னா அதுதான் லாஸ்ட்டு. டாக்டர் சொன்னாங்க திஸ் இஸ் த லாஸ்ட்டு. அப்புறமா கொஞ்சம் 11 ஆயிடுச்சு, 11:30 ஆயிடுச்சு, 12 o'clock ஆயிடுச்சு, யாருமே வரல. இப்போ நாங்கள் ஒவ்வொரு டைமும் அந்த டோரை மட்டும் பார்ப்போம், யாரோ வராங்களா, என்ன சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஷார்ப்பாக 12:15 ஒருத்தவங்க வந்துட்டு சொன்னாங்க த சர்ஜரி வாஸ் சக்ஸஸ்ன்னு சொன்னாங்க. சர்ஜரி வாஸ், உண்மையிலே அது கடவுளுடைய கிருபை. சர்ஜரி வாஸ் சக்ஸஸ்ன்னு சொன்னாங்க. சொல்லி கொஞ்ச நிமிஷத்தில் கொஞ்சம் 1/2 hour இருக்கும். அதுக்கப்புறமா சர்ஜன் வந்து சொன்னாங்க இது மாதிரி. என்ன சொன்னாங்கன்னா இட் வாஸ் எந்த இஷ்யூவே இல்லாமல் அந்த சர்ஜரி நடந்ததுன்னு சொன்னாங்க. இல்லாட்டி அதர்வைஸ் பிபி கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா சம்திங் வில் ஹேப்பன். ஆனால் ஒன்றுமே இல்லாமல் அந்த கிளிப் 2 கிளிப்பும் போட்டு டைட் பண்ணி நல்லபடியாக அந்த சர்ஜரி 2 hours நல்லபடியாக முடிஞ்சிச்சின்னு சொன்னாங்க. தட்ஸ் ட்ரூலி இட்ஸ் அ மிராக்கிள் அண்ட் ஆல் ஆஃப் யுவர் ப்ரேயர்ஸ்ன்னு சொல்வேன். ஏன்னா நான் கடந்து வந்த பாதை வந்து 3 months டோட்டலி. இட்ஸ் 3 months டோட்டலாக. ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் உள்ளே போகும்போது நானும் கேத்தியை தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் உள்ளே இருப்போம். பிறகு பாஸ்ட் பிரபாகர் பிரதர் நான் தேங்க் பண்ண அவங்க டெய்லியும் அந்த நாள்லேருந்து இன்னைக்கு வர டெய்லியும் உள்ளே போய் அவங்க ப்ரேயர் பண்ணி அவனுக்கு வந்து அந்த இது சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அவன் ஃபுல்லாக மென்டலி ஹீ இஸ் டிப்ரெஸ்ட். ஆனால் சொல்லி இல்லை கிவ் அப் பண்ணாதீங்க சொல்லி அவ்வளோ இது பண்ணாங்க. அந்த 3 months என்ன சொல்கிறதுனா எங்களுக்கு திரும்பி வருவானா வரமாட்டானான்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் நினைப்போம். நான் உள்ளே போகும்போதெல்லாம் பார்ப்பேன், ஐசியூவில் இருக்கும்போது அப்படியே டெத் பெட்டாக தான் இருப்பான். தம்பி எழுந்துருன்னா எழும்பவே மாட்டான். ஆனால் அந்த 3 monthsலேயும் கடவுள் வந்து அவன் கூட இருந்து ஜீவனை திருப்பி கொடுத்தாரு. அது பெரிய மிராக்கிள் இன் அவர் லைஃப். இன்னொன்று நான் எல்லாருக்கும் தேங்க் பண்ணுவேன். இந்த ஹில்ஸ் ப்ரேயர் ஃபெலோஷிப்க்கு நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ணுவேன். ஏன்னா ஒவ்வொரு நாளும் பிரதர் வந்து பிரவீன் பிரதர் போடும் போதெல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க. அதுக்காக நான் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க் பண்ணுறேன். இன்னொன்று எல்லாரும் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க. அந்த 3 மாதம் எங்கள் வீட்டில் ஃபுட்டுக்கு குறவே இருக்காது. பீப்புள் ஆல்வேஸ் கிவிங் ஃபுட். எப்போ பார்த்தாலும் ஃபுட்டு இருக்கும். எல்லாம் நிறைய ஹெல்ப்பிங் இருந்துச்சு. அதேமாரி அவங்க வீடு காலி பண்ணும்போதும் ஆல் த பீப்புள் கேம் அண்ட் சப்போர்ட்டட் ஹிம்.
அதனால் தேங்க்யூ பிரதர். நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆல் தேங்க் ஃபார் பிரவீன் பிரதர், தேங்க்யூ ஸோ மச். அப்புறமா ஜாய் சிஸ்டர், பிரிஸ்லா அவங்களாம் அந்த ப்ரேயர் ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க. தேன்மொழி சிஸ்டர் ஒவ்வொரு நாளும் கரெக்டாக ஷார்ப்பாக 6 o'clock ப்ரேயர். அவன் என்னைக்கு அட்மிட் ஆனானோ அன்னையிலேருந்து இன்னைக்கு வரை அந்த ப்ரேயர் போயிட்டு இருக்குது. ஸோ ஒன்றே ஒன்று சொல்வேன், ப்ரேயர் பிரிங்ஸ் விக்ட்ரி. ப்ரேயர் பிரிங்ஸ் விக்ட்ரி. எவ்வளோ தான் நம்ம வந்து கஷ்டங்கள் எல்லாம் போயிருந்தாலும், பட் காட் சீஸ் அவர் இன்னர் ஹார்ட். சரி, ஆனால் என்னன்னா டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே கைவிட்டுட்டாங்க, எல்லாமே கைவிட்டாங்க. ஸோ நாங்கள் வி டோன்ட் ஹவ் எனி சான்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனால் ஒன்லி காட் brought him பேக். அந்த டெத்துலேருந்து அவனை உயிரோட மீட்டு கொண்டு வந்தது பெரிய ஒரு டெஸ்டிமனி. இன்னைக்கு தான் அவனுக்கு ஆக்சுவலாக இந்த தேர்ஸ்டே தான் பர்த்டே, அவனுக்கு 50th பர்த்டே. அது கூட ஒரு டெஸ்டிமனி என்னென்னா, வெனஸ்டே வந்து சர்ஜரின்னு முடிஞ்சுது. நாங்கள் தேர்ஸ்டே வந்து என்ன செய்யணும்னா, பாஸ்டர் ரஞ்சன் வந்து கேக் வாங்கிட்டு வந்தார் காலையில். சரி நாங்கள் உள்ளே போய் பார்க்கலாம் பார்த்தா அவன் கண்ணே முழிக்கல. திடீர்னு பிரபாகர் பாஸ்டர் வந்து ரொம்ப நேரம் ஒரு 40 minutes இருக்கும் ப்ரேயர் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க, அவன் கண்ணே முழிக்கல. திடீர்னு தலையை தூக்கிட்டு பாஸ்டர் அவள் பார்த்துட்டு திரும்ப அப்படியே படுத்துட்டு நாங்கள் சரி கேக்கெல்லாம் கட் பண்ண முடியாது வந்துடலான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்துட்டோம். கொஞ்ச நேரம் கழித்து பார்த்தா டாக்டர் கூப்பிட்றாரு, அவன் ஐஸ் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு, நீங்கள் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு. சரி உள்ளே போனால் அவன் ஹி ஓப்பன் த ஐஸ், ஹி வாஸ் நார்மல், எவ்ரிதிங் வாஸ் ஓகே. அப்புறமா கேக் கட் பண்ணி அப்புறமா எல்லாரும் ப்ரேயர் பண்ணி விட்டாங்க. இன்னைக்கு அவன் அந்த பெட்லேருந்து எழுந்து இன்னைக்கு ஷவர்லாம் கொடுத்து பெரிய மிராக்கிள். அந்த என்ன ஆக்சுவலாக என்னென்னா, அந்த ஹார்ட் ரேட்லாம் எப்போ பார்த்தாலும் 65, 60 அப்படி தான் இருக்கும், அது இன்க்ரீஸே ஆகாது. ஆனால் இன்றைக்கெலாம் 107 வந்துடுச்சு அந்த ரேட். அண்ட் ஈவன் த பிபி வாஸ் லைக் 117 வந்துச்சு. அண்ட் ஆக்சிஜன் கேம் இன் டு 100. எல்லாமே அது நார்மல், இல்லைன்னா எல்லாமே 45, 30, 35 அதிலே தான் இருக்கும். ஆனால் இன்றைக்கி எல்லாமே கடவுள் அவனுக்கு மறு ஜீவனை கொடுத்து அவன் உண்மையாக திரும்ப வந்து இந்த இடத்துல சாட்சி சொல்லுவான். அது இந்த சாட்சி ஒன்லி தேவனுக்கு மகிமை. ஆல் க்ளோரி டு காட். அண்ட் ஐ தேங்க் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன். அப்புறமா நான் ஜாஸ்மின் அக்காவுக்கும் நான் தேங்க் பண்ணோம். அவங்களும் அந்த குரூப்பில் ஒவ்வொரு நாளும் போட்டுல எப்படி இருக்குன்னு கேட்பாங்க. ஸோ எவ்ரி ஒன் சப்போர்ட்டட். ஐ தேங்க் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஃபார் ஆல் த சப்போர்ட் அண்ட் ஐ கிவ் ஆல் க்ளோரி டு காட். தேங்க்யூ பாஸ்டர். ஆல் க்ளோரி டு காட். ஹல்லேலூயா. அவர் தான் எல்லாமே செஞ்சார். நம்ம வெறும் ஜெபம் தான் பண்ணோம், பட் கிரியை அவர் தான் செஞ்சார். ஒன் திங் இஸ் ஷுர், டாக்டர்ஸ் டசன்ட் ஹாவ் த லாஸ்ட் சே இன் யுவர் லைஃப். ஹல்லேலூயா. தே கேன் சே வாட் எவர் தே வாண்ட். த லாஸ்ட் சே இஸ் ஒன்லி ஜீசஸ் ஹூ கேன் சே த லாஸ்ட் சே. அவர் சொன்னால் தான் கடைசி, அது வரையும் கடைசி கிடையாது. அதனால் அவர் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கொள்வார். எனிஒன் வாண்டட் டு ஷேர் குயிக்லி? மனுஷன் ஹாஸ்பிட்டலில் படுத்தாரோ இல்லையோ, உலகம் முழுக்க ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிறைய பேர். அங்கே படுத்துக்குன்னே ஜெபம் பண்ண வச்சுட்டார் எல்லாரையும். அதனால் there was a huge revival in prayer. உலகம் முழுக்கம் மலேசியாவிலேருந்து கூப்பிடுவாங்க, துபாயிலேருந்து கேட்பாங்க, எங்கேருந்து யாருன்னே தெரியாது, எல்லாம் கேட்பாங்க ஜோயில் எப்படி இருக்கிறாரு, ஜோயில் எடுப்பாருன்ட்டு. அப்போ தான் தெரிஞ்சுது இவ்வளோ பேர் அவருக்கு தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறாங்க, அவருக்காக ஜெபிக்கிறார் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஐ தேங்க் அண்ட் ப்ரைஸ் காட். அதுக்காக அநேகர் ஜெபிச்சாங்க. Now Jolene will share the next one and then we'll go to God's word. I'll keep it quite quick with mine. There's kind of like two things that I kind of noticed in this journey. So first was, so when my uncle was in the hospital, they said his brain won't function. It was in the 3 weeks, and everybody was praying for his brain. And I remember going to the meeting and I was just like, okay, let's see what the doctors are saying. And there was this one doctor who's like so hopeless. He was like, don't keep any hope. Like, we think because of he's not responding to commands, so his brain's probably taken a big stroke or something like that. And I didn't understand anything medically, so I was just like, I'm just going to keep it in prayers. And everybody was praying. And then they did the CT scans and they said, oh, his brain's fine. But they would never bring it up as a positive. But for me personally, when I was seeing it, when my uncle started to get consciousness, he had more, he knew more knowledge of people that he's seen 10 years before. He would just give information out of information more than I would. When the nurse would come and ask him, oh, you were in the other ward, what ward was it? I would just be thinking, but he would just say it right off the bat. And I just saw whatever the doctor said that he had no hope for, but that's what God blessed the most. And for me, I strongly believe that the doctor said his heart
is not going to pump as strong, but I think he's going to come back more stronger because of God in that area. So I think I'm going to give all glory to God. There was also another moment. It's a bit of a funny story, I think, I would say, in this journey. I remember I was going to the hospital. There's a chapel in the hospital, and I was very, very stressed. I was very frustrated with the situation. I said, Lord, what's happening? I don't feel loved at all. Where's the love that you show? Where's the love that you show for my family? I felt that God didn't love me. It was exactly, this was when my uncle was in general ward. I came out, I prayed. It was at 11, we stayed with him overnight. We usually stay with him overnight to take care of him. And it was at 11:30 p.m. that I went to the chapel, I prayed, and I came back at like 1 a.m. I came to the general ward, and my sister was there. Fast forward, the next day happens, and then my mom comes and she says, you know, there was a criminal in the same ward as your uncle is? And I was like, what? And then she was like, see, there was like police at the end of the corridor. And I was like, oh, that's interesting. But my friend was also working the same day, and so she emailed me the night, and she texted me the night, and she said, bro, read this text message. And I'm reading this text message, and it says, there was stabbing happening in Westmead Hospital. And I was like, that's interesting. When was this? And it was the same time that I was in the hospital, and I was in the chapel. And it was the closest entrance to the chapel as well. And I was like, Lord, you love me, don't you? And, you know, I think sometimes we say that even in that frustration, God could have just told me that, God could have showed it to me. He could have just been like, yeah, I'm going to push that stabber this way, and when you see him, then you can call out to me. God could have definitely done that, but he showed me love and grace at that time. And I think I'm just going to encourage anyone who doesn't feel loved. One of my prayers that changed that day was, God, show me things that I don't see that you do for me. So if my friend didn't tell me that there was a stabbing that happened, it was the exact same time, 11:30 p.m. If you read the article, it would say 11:30 p.m. And I was like, Lord, you saved me then. And you know, for anyone who doesn't feel loved, God is protecting us from so many things that we don't see on a daily basis. And I'm just giving all glory to him for that. And I just thank him so much for that, for the things that I'm sure he's done so many things in these 3 months that I've never seen before. His kindness was there. He sent angels when we needed at the right time, through food, to moving houses. He opened doors when I didn't know that needed. So I just thank God so much, and thank you everyone for all the prayers that's coming for my family. Yeah. He is the only hope in a hopeless situation. Hallelujah. Sorry. Now, without any further delay, we have Pastor Joy in our midst. அவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் என் ஒய்ஃபை கூடவே இல்லை, ஏன்னா அவங்க பேரும் ஜாய். I was very careful. We have Pastor Joy in our midst. I know him, he's here through my wonderful friend and a Pastor Prabhu here. அவர் தான் சொல்லியிருந்தார், he is a host. He introduced him, and wonderful man of God, wonderful praise and worship, and his daughter is also leading worship. They've released many songs. They've been a great blessing in Bangalore. They got a church. But above all, I can tell all this, but today Pastor Joy is in our midst. It's because it's God's plan. Hallelujah. இன்றைக்கு அவர் இங்கு இருப்பது கர்த்தருடைய சித்தம். அவர் மூலமாய் நம்மளோட பேச போறார், அது கர்த்தருடைய சித்தம். Hallelujah. So without any further delay, I'm going to ask everyone to rise. கரங்களை தட்டி தேவ மனுஷனை வரவேற்போம். For the next 45 minutes to 1 hour, he will share God's word. And thanks to my friend Pastor Prabhu.